আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা। রাব্বুল আলামিন সূর্যের কসম খেয়ে বলে ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা, ওই সূর্যের কসম যে সূর্য সকাল বেলায় কিরণ চড়ায়, সকাল বেলায় কিরণ চড়ায়। যেমন ভাবে দেখবেন সুবহে সাদেকের পর, ফজর নামাজের পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশে যখন সূর্য উদিত হয়, সূর্য উদিত হওয়ার পর একটু উপর যখন উঠে, ওই সূর্যের মধ্যে যখন আলো ছড়ায়, কিরণ ছড়ায়, সূর্যের আলোগুলি মানুষের উপরে যায়, বৃক্ষ তরলতার উপকারে আসে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সূর্যের কসম খেয়ে বলে ওই সূর্যের কসম যে সূর্য কিরণ ছড়ায়, যে সূর্য আলো দেয়, ওই সূর্যের কসম খেয়ে বলে। বিখ্যাত মুফাসসির কেরাম মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর উদ্ধৃতি তাফসীর ইবনে কাসিরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা দ্বারা ওই সূর্যের আলো বোঝানো হয়েছে। আবার কাতাদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা দ্বারা শুধু সূর্য উদিত আর সূর্যের উদিত হওয়ার সময় বোঝায় নাই, বরংস পুরো দিনকে বোঝানো হয়েছে। বিখ্যাত তাফসীরকার মুকাতিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে সূর্যের আলো নয়, বরং সূর্যের আলো সহ পুরো দিনটাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ কসম খেয়ে বলেন কদ আফলাহা মান যাক্কাহা। সফল কাম হলো তারা যাদের নফসকে আত্মশুদ্ধি করেছে, যাদের নফসকে আত্মশুদ্ধি করেছে, যাদের নফসটাকে সংশোধন করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এইভাবে কসম খাওয়ার উদ্দেশ্য কি, শানে নজুলটা আগে জেনে নিলে আয়াতের তরজমা তাফসীর বুঝতে সহজ হবে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها بسم الله الرحمن الرحيم
والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار وجعل السماء والأرض وجعل المشرق والمغرب وجعل الشمال والجنوب الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
मकबूल तो है शाज़ है काबिल तो बहुत है मकबूल तो है शाज़ है काबिल तो बहुत है ऐना के मानिंदे तू नहीं दिल तो बहुत है ऐना के मानिंदे तू नहीं दिल तो बहुत है उल्फत में बराबर क़फ़ा हो के जफ़ा हो हर चीज़ में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो हर चीज़ में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि ला इलाहा इल्लल्लाह। একটু মোহাব্বতে জিকির করেন আর খালি জায়গাটা পূরণ করে একটু সামনে আগে বসেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ तेरे सिवा मअबूद हकीकी कोई नहीं है मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम हाज़रीन उपस्थित सम्मानित श्रद्धाभाजन सभापति साहेब उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ अलहाज हाफिज इकबाल साहेब दामत बरकातुहुम मंच उपविष्ट जातिर कर्णधार उलामाए कराम मुरब्बियाने आज़म समबयसी कलेजार टुकरा युवक भाइरा पर्दार आड़लेर अवस्थानरत सम्मानित श्रद्धागत मा ओ बोनेरा महान रब्बुल आलामीनेर दरबारे लाख कोटी शुकुर जे महान रब्बुल आलामीन पश्चिम कुट्टापाड़ा जुरासार ठाकुरबाड़ीर मस्जिद कमिटिर उद्योगे जूनियरदेर उद्योगे ऐतिह्यबाही इस्लामी महासम्मेलन 2 दिन ब्यापी इस्लामी महासम्मेलनेर आज समापनी दिन रब्बे कारीम आमादेरके जे ए आयोजन करार तौफिक दान करेছেন एजন্য रबेर देवा जबान থেকে কালিমাত শুকর উচ্চ কণ্ঠে आवाज দিয়ে বলে আলহামদুলিল্লাহ। মাঠের ভিতরে লোক যাই আছে লোক অনুযায়ী আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ হয় না। আপনারা তো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ তাই না? হবিগঞ্জ থেকে তো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আওয়াজটা জোরে হওয়া দরকার। আর একটু উচ্চ কণ্ঠে আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারবেন তো? আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনার কালামে পাকে বলেন লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম ওয়া লা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যারা আমার নিয়ামত পাইয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে আল্লাহ তাআলা সমস্ত বান্দাবান্দীদের নিয়ামত আরো বাড়ায় দেবে। সুবহানাল্লাহ। আমার পূর্বে যিনি আলোচনা করেছেন আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ আমার ছোট ভাই দেশ বিখ্যাত মুফাসসির আপনাদের গ্রামের কৃতি সন্তান ওনার বড় ভাই আমাদের সিনিয়র মুফতি আরশাদুল্লাহ কাসিমি দামাত বরকাতুহু ভাইও আমাদেরকে অনেক স্নেহ করতো যখন আমরা জামিয়া ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করতাম।
মুজাহিদে আজম মুফতি আমির সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি থাকতে আমরা জামিয়ার ছাত্রদেরকে প্রায় 200-250 এরকম একটা টিম লয়া আমাদের এরশাদুল্লাহ কাসিমি ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা যাইতাম হুজুরের কাছে। 2 মাস 3 মাস পর পরে হুজুরের কাছে যাইতাম। হুজুর অনেক অত্যন্ত মহব্বত করতো জামিয়ার ছাত্রদেরকে, যে ছাত্ররা কোনোদিন বেঈমানি করতে পারে না, শিক্ষকরা বেঈমানি করতে পারে। ঠিক কিনা বেঠিক? জোরে বলেন। এটা হলো মুফতি আমির সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহির বাণী। মুহতারাম হাজিরিন, আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালামুল্লাহ কুরআন মাজিদের প্রসিদ্ধ সূরা সূরাতুশ শামস থেকে 2খানা আয়াত তেলাওয়াত করেছি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিসের ভান্ডার থেকে ছোট্ট একখানা হাদিস তেলাওয়াত করেছি। আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আমাকে যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমলের নিয়তে বলার এবং আপনাদেরকে যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমলের নিয়তে শ্রবণ করার তৌফিক দান করেন। মুহতারাম হাজিরিন, আমি যে সূরা থেকে তেলাওয়াত করেছি, এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কোথায়? মক্কায়। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যে সূরা খানা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মক্কি বলা হয়, আর যে সূরাখানা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছেন তাকে মাদানী বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বিশ্রামরত অবস্থায় ছিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালামের মাধ্যমে কোরআন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরামরত অবস্থায় থাকলে ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির ইয়া আইয়ুহাল মুযাম্মিল কুমিল লাইলা ইল্লা কালিলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানসূচক শব্দ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে কোরআন অবতীর্ণ করেছে। তো আমার আলোচ্য বিষয় হলো নফসের আত্মশুদ্ধি, নফসের সংশোধন। যে সূরা থেকে যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, এই সূরার মধ্যে 15টি আয়াত আছে। কয়টি আয়াত? 15টি আয়াত। সূরাটিকে মুফাসসিরিনে কেরামগণ 3টা ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগ হলো কসম, দ্বিতীয় ভাগ হলো কসমের জবাব, তৃতীয় ভাগ হলো ফলাফল ভোগ করা। নেক কাজের সুফল ভোগ করা, বদ কাজের কুফলের শাস্তি ভোগ করা। 3টা ভাগে বিভক্ত করেছেন মুফাসসিরিনে কেরাম। এই সূরার মধ্যে 15টি আয়াত আছে, 54টি বাক্য আছে, 247টি অক্ষর আছে। সূরার মূল বক্তব্য হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতিকে কসমের মাধ্যমে ভয় ভীতি প্রদর্শন করে দিলটা নরম করে রব্বুল ইজ্জতের ইবাদতের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা। রব্বুল আলামিন সূর্যের কসম খেয়ে বলে ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা, ওই সূর্যের কসম যে সূর্য সকাল বেলায় কিরণ চড়ায়, সকাল বেলায় কিরণ চড়ায়। যেমন ভাবে দেখবেন সুবহে সাদেকের পর, ফজর নামাজের পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশে যখন সূর্য উদিত হয়, সূর্য উদিত হওয়ার পর একটু উপর যখন উঠে, ওই সূর্যের মধ্যে যখন আলো ছড়ায়, কিরণ ছড়ায়, সূর্যের আলোগুলি মানুষের উপরে যায়, বৃক্ষ তরলতার উপকারে আসে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সূর্যের কসম করে বলে ওই সূর্যের কসম যে সূর্য কিরণ ছড়ায়, যে সূর্য আলো দেয়, ওই সূর্যের কসম খেয়ে বলে বিখ্যাত মুফাসসিরে কেরাম মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
এর উদ্ধৃতি তাফসীর ইবনে কাসিরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা দ্বারা ওই সূর্যের আলো বোঝানো হয়েছে। আবার কাতাদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা দ্বারা শুধু সূর্য উদিত আর সূর্যের উদিত হওয়ার সময় বোঝায় নাই, বরং পুরো দিনকে বোঝানো হয়েছে। বিখ্যাত তাফসীর কারক মুকাতিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে সূর্যের আলো নয়, বরং সূর্যের আলো সহ পুরো দিনটাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ কসম খেয়ে বলেন কদ আফলাহা মান যাক্কাহা। সফল কাম হলো তারা যাদের নফসকে আত্মশুদ্ধি করেছে, যাদের নফসকে আত্মশুদ্ধি করেছে, যাদের নফসটাকে সংশোধন করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এইভাবে কসম খাওয়ার উদ্দেশ্য কি, শানে নজুলটা আগে জেনে নিলে আয়াতের তরজমা তাফসীর বুঝতে সহজ হবে। এই সূরা অবতীর্ণের পিছনে পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুল বালাদের মধ্যে আয়াত নাযিল করে জানায় দেয় والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة। আল্লাহর পয়গম্বর হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের জামানায় সালেহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনার গোত্রের মধ্যে যখন প্রেরণ করলেন, সালেহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনার কালিমা দিয়ে, ওনার আসমানে কিতাব দিয়ে, সহিফা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। 114 খানা কিতাবের মধ্যে 4 খানা কিতাবকে আসমানি প্রসিদ্ধ কিতাব আমরা জানি, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 114 খানা কিতাবের মধ্যে বাকিগুলোর নাম সহিফা বলা হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনকে কোরআন শরীফ বলা হয়, কালামুল্লাহ বলা হয়, কোরআন শরীফ বলা হয়, কিতাবুল্লাহ বলা হয়। এই জন্য আল্লাহর কিতাব কালামুল্লাহ বলা হয়। এটা হলো আল্লাহর কুদরতি জবানের বাণী। সালেহ আলাইহিস সালামের গোত্রের কথাগুলো কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তুলে ধরেছেন। আগেরকার গোত্রের লোকদের মতো তোমরা এরকম নবীগণের কথাকে অমান্য করিও না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সালেহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে সহিফা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, সালেহ আলাইহিস সালামের একত্ববাদের দাওয়াত দিতে যখন বের হতেন, একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। সালেহ আলাইহিস সালামকে নবী হিসেবে তারা মানতে রাজি না, নবীকে সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তারা প্রশ্ন করত। সমাজে এমন আসেনি না নাই? এক শ্রেণীর লোক দেখবেন বলো বার মধ্যে কয়টা নক্তা, বলো বিসমিল্লাহর মধ্যে কয়টা হরফ, বলো বিসমিল্লাহর মধ্যে কয়টা র, কয়টা মিম। কিন্তু দেখা যায় ওই ব্যক্তি পুরা জীবনের মধ্যে একদিনও নামাজের সুযোগ হয় নাই। আসেনি না নাই? বিশেষ করে কুমিল্লার সাইডে, কসবার সাইডে যখন দেখবেন কিছু সংখ্যক লোক আছে, কসবার তারা শুনলে আবার রাগ করে। রাগ করার কিছু নয়, কোরআনের সঠিক বাণী পৌঁছে দেওয়া উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব, ঠিক না বেটি? যারা মাজারের মধ্যে টুক্কি লয়ে বাজায়, গায়রুল্লাহর পূজা করে, ওই সমস্ত লোকেরা এরকম প্রশ্ন করে। দেখবেন নামাজে আসবে না, ইমাম সাহেবের কাছে আসবে না, তারা ইমাম সাহেব এবং হুজুরদেরকে আটকানোর জন্য কোরআন হাদিসের বাইরে কিছু প্রশ্ন করে। এই জন্য সালেহ আলাইহিস সালামের জামানার গোত্রের লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামের নবুয়তের প্রমাণের জন্য তারা প্রশ্ন করলেন, যদি আপনি ওই শক্ত পাথর থেকে উটনির বাচ্চা বের করতে পারেন
তাহলে বুঝবো আপনি আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর পয়গম্বর সালেহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন, পয়গম্বর ও রব্বে কারিম আল্লাহ, ওই লোকেরা আমার নবুয়তের প্রমাণ চায়, ওই লোকেরা আমার তারা নবুয়তের দলিল চাই, আমাকে আপনি আপনার কুদরতের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করে দেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক একজন গোত্রের মধ্যে এক একজন পয়গম্বরকে, এক একজন গোত্রের জন্য কোন পয়গম্বরকে অবতীর্ণ করেছিলেন, কোন পয়গম্বরকে কোন রাষ্ট্রের জন্য পয়গম্বর করেছেন, প্রেরিত করেছেন, কোন পয়গম্বরকে আল্লাহ তাআলা কোন এলাকার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, কোন পয়গম্বরকে কোন দেশের জন্য, একটা এলাকার জন্য, একটা বিভাগের জন্য আগেরকার আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে অবতীর্ণ করেছিলেন। কিন্তু আপনি আমার পয়গম্বর, দু জাহানের বাদশা সাইয়্যিদুল মুরসালিন, খাতামান নবীন, দু জাহানের বাদশা নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি হলেন ইমামুল মুরসালিন, খাতামান নবীন। খাতামান নবীনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে? কোনো সন্দেহ নাই, আমাদের নবী শেষ নবী, ঠিক না বেঠিক? আল্লাহর পয়গম্বর মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলেন ইমামুর রাসূল। কিন্তু আগেরকার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আগেরকার পয়গম্বর আলাইহি ওয়াসাল্লামদেরকে এক একটা মুজিজা দিয়ে পাঠাইছিলেন। যেমন মুসা আলাইহিস সালামের জামানায় মুসা আলাইহিস সালামকে একটা লাঠি দিয়ে পাঠাইছিলেন, এই লাঠিটা সমুদ্রের মধ্যে পেশ করলে সাপে পরিবর্তন হয়ে যেত। ঈসা রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালামকে একটা মুজিজা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। কবরের পাশে গিয়ে তখন দাঁড়াইতো, বলতো কুম বিইজনিল্লাহ, আল্লাহর নামে তুমি দাঁড়ায় যাও, ওই মুর্দা দাঁড়ায় যেত, জিন্দা হয়। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলেন ফাআলুল লিমা ইউরিদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুল বুরুজের এই আয়াত দ্বারা বুঝাইছেন, আমার ধরা বড় শক্ত দ্বারা বান্দা সাবধান সাবধান, আমার ধরা বড় শক্ত দ্বারা তোমরা আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করবা না, পয়গম্বরের কথা অমান্য করবা না। যেমন ভাবে মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে ওই সেবানি কোরআন নিয়ে আসছে, কোরআনের বিধান অনুযায়ী চলা তোমাদের জন্য ফরজ, ঠিক না বেঠিক? এ নবীর উম্মতের দল, তারা আল্লাহর কুদরতি ওই উটের বাচ্চাকে কেন হত্যা করেছিল? তাদের মধ্যে বরত্ব ছিল, তারা বেঈমান ছিল, তারা নবীর কথা মানে নাই, আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করেছিল। এই জন্য আল্লাহ জানায়া দেয় ওয়াল্লাযীনা কাফারু বিআয়াতিনা হুম আসহাবুল মাশআমা, আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করবা না। আর এতে তারা নিজের মন গড়া ভাবে হত্যা করেছিল, নবীর কথা মানে নাই, পয়গম্বরের কথা মানে নাই। যারা নবী রাসূলগণের কথা মেনে চলছে, সোনালী মানুষ হিসেবে পরিণত হয়। যেমন সিদ্দিক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর কেমন আশেক ছিলেন, কেমন আশেক ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরজার মধ্যে 24 ঘন্টা টেক লাগায়া দাঁড়ায় থাকতেন। কখন জানি নবী আবু বকর বলে ডাক দেয়, কখন জানি যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য আহ্বান আসে, এইভাবে টেক লাগায় দাঁড়ায় থাকতেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন। গিয়া দেখেন, আগে ওইটা গিয়া দেখেন যে আজকে মনে হয় আমি আবু বকরের আগে নবীর দরজায় পৌঁছতে পারবো, অথচ গিয়া দেখে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীজির দরজার পাশে টেক লাগায় দাঁড়াছে। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। এ নবীর উম্মতের দল, এই জন্য পয়গম্বর আলাইহিস সালামের কথা যদি আমরা মানতে পারি, নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী যদি আমরা চলতে পারি, আমরাও সোনার মানুষ হিসেবে পরিণত হয়ে যাবে, ঠিক না বেঠিক? সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগীর আমল যদি আমাদের মধ্যে আসে, সাহাবেওয়ালা জীবন হবে। তাবিন, তবে তাবিন, খুলাফায়ে রাশিদিন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, ওয়ালি আবদাল, হক্কানি পীর, মাশায়েখ, গাছ কুতুব, তাদের মাধ্যমে আজকে আমাদের মধ্যে দিন পৌঁছেছে, ঠিক না বেঠিক? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটা বোঝানোর জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কসম খেয়েছেন 7টা। কয়টা? আল্লাহ বলেন কদ আফলাহা মান যাক্কাহা
وقد خاب من دساها। নফসকে যারা সংশোধন করেছেন তারাই হলো সফল কাম। অট্টালিকার মালিক, বড় বড় বিল্ডিং এর মালিক, বিল ভরা জমি আছে, বিল ভরা জমিনের মালিক ওই ব্যক্তি সফল নয়, বরঞ্চ সফল হলো ওই ব্যক্তি যে আত্মাকে সংশোধন করেছে, তার দিলটাকে সংশোধন করেছে, কলবটাকে সংশোধন করেছে। এই কলবের মধ্যে বেমার থাকার কারণে আজকে উলামায়ে কেরামকে জেলের মধ্যে বন্দী করিয়া আমাদের কলিজার টুকরা মুফতি আমির রহমাতুল্লাহ আলাইহি দীর্ঘ 21 মাস পর্যন্ত নজরবন্দি রাখিয়া মারছে। ঠিক না বেঠিক? চিল্লায়া বলেন। মামুলক সাহেব দামাত বারাকাম 3 বছর জেল খাটাইছে। সাইদি রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে 12 বছর জেল দিছে। কেন দিছে? এই নফসের মধ্যে বেমার ছিল, বেমার, দুনিয়ার বেমার। ঠিক না বেঠিক? ওই জালেমের বাচ্চারা ফেরাউনি শাসন আমলে শাসন করেছিল। যেমন ভাবে মুসা আলাইহিস সালামকে তারা কষ্ট দিয়েছিল, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে নমরুদে কষ্ট দিয়েছিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবুল আহাব, আবু তালেব, আবু জাহেল যেমন কষ্ট দিয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবে তারা আলেমদেরকে কষ্ট দিয়া আলেমদেরকে জেলখানার মধ্যে রাখিয়া তাদের নিজের স্বার্থ হাসিল করার জন্য চেষ্টা করেছিল। রব্বুল আলামিন বলেন, এ দুনিয়ার ক্ষমতাশীলের দল, আমার দরবার শক্ত দ্বারা ফাআলুল লিমা ইউরিদ, আমি যখন ধরব আর পলায়ন করার রাস্তা পাবি না। 41 সাল 41 মিনিটের আগে শেষ। ঠিক না বেঠিক? আমরা বাংলাদেশের মুসলমানের এত বড় একটা বেমার, মুসলমানের তার আগে এরা দল আগে বোঝে। সব দলের কথা বলি, আমি আমার কথা বলি, মানে সবাই সবার নিজের দলটাকে আগে বুঝে। আওয়ামী লীগ বলেন, বিএনপি বলেন, জাতীয় পার্টি বলেন, জামাত ইসলাম বলেন, মানে দল আগে ইসলাম পড়ে। অথচ আমি আগে মুসলমান, আমি আগে মুসলিম, আমার ধর্ম হলো ইসলাম, এটা হলো আগে থাকবে, তারপরে দল। ঠিক না বেঠিক? চিল্লায় বলেন। মুসলমান হয়ে যদি কুফরিয়তের মধ্যে ইসলামের বিপক্ষে যায়, এই দলকে মানা যাবে? দলকে মানা যাবে না। ভাইয়ের আমার, যে কথা বলতেছিলাম, নফসের মধ্যে যদি বেমার থাকে তখন আল্লাহ ওয়ালাদেরকে মানুষ কষ্ট দেয়। নবী রাসূলগণকে কষ্ট দিয়েছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নফসের সংশোধনের জন্য 7টা কসম খেয়েছেন। প্রথম নাম্বার কসম আল্লাহ বলেন, ওয়াশ-শামসি ওয়া-দুহাহা, ওই সূর্যের কসম যে সূর্য কিরণ ছড়ায়। সূর্য যখন কিরণ ছড়ায়, সূর্যের যেমন ভাবে আমাদের জীবনের মধ্যে রাত একটা অধ্যায়, রাত দিন একটা অধ্যায় আছে, এটার মধ্যে কোনো সীমা নাই বলে আজকে রাত আর দিন থাকবো আর পরের দিন পর্যন্ত সূর্য দিতে হবে না, এমন কোনো সীমাবদ্ধ আছে? যেমন ভাবে সীমাবদ্ধ নাই রাতের সঙ্গে যেমন দিনের মিল, কলবের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন একটা জিনিস, উর্বর একটা জমিন তৈরি করে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ফাআলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা, তোমাকে আমি 2টা জিনিস দান করেছি, স্বাধীনতা দিয়েছি। তোমাকে যখন নফস বানাই, ওয়া নাফসি ওয়া মা সাওয়াহা, নফস বানানোর পর সুটাম দেখো দেওয়ার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, ফাআলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা, বান্দা তোরে স্বাধীনতা দিলাম, গুনাহ করার ক্ষমতা দিলাম, আবার তোকে গুনাহ থেকে ফিরে এসে নেক কাজ করার স্বাধীনতা দিলাম। তোমার রশিটা আমার হাতে, জেনে রাখো বান্দা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাকে এইভাবে নসিহত করে করে বান্দার দিলটাকে নরম করে বান্দাকে আল্লাহর রবের দিকে ইবাদতের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য এতগুলি কসম খাইতেছেন। কারণ সাধারণত দুনিয়ার মধ্যে মানুষ একটা মিথ্যাকে সাবিত করার জন্য হাজার হাজার কসম খায়, কোরআনের কসম খায়, মাথায় ধরে কসম খায়, সন্তানের কসম খায়, মা বাবার কসম খায়, খায় কিনা খায় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কসম ব্যতীত বাকি কসমগুলো নাজায়েজ। ঠিক না বেঠিক? এই জন্য মানুষ মনে করে কোরআন শরীফটাকে 5 টাকা 10 টাকার বইয়ের মতো, কিচ্ছু হলে কোরআন শরীফের কসম। কোরআন শরীফ তোমার কসম খাওয়ার জন্য নাজিল হয় নাই, কোরআন নাজিল হয়েছে হেদায়েতের পথ প্রদর্শক হিসেবে। ঠিক না বেঠিক? চিল্লা বলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওই সূর্য ওই চন্দ্রের কসম
যেই চন্দ্র আলো দেয়। 2 নাম্বার কসমকে আল্লাহ বলেন ওয়াল কমারি ইযা তালাহা, বান্দা ওই চন্দ্রের কসম, যেই চন্দ্রের পিছনে পিছনে সূর্য ঘুরে। আরেকজন মুফাসসিরিনে কেরাম ব্যাখ্যা করেন ওয়াল কমারি ইযা তালাহা, এর ব্যাখ্যা হলো যে চন্দ্র সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে উদিত হয়। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। তাফসীর ইবনে কাসিরের মধ্যে এইভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যাগুলি দেওয়া আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের 2 নাম্বার কসমে বলে ওই চন্দ্রের কসম, যেই চন্দ্র পিছনে পিছনে সূর্য ঘুরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াল কমারি ইযা তালাহা, চন্দ্রের কসম কেন খেয়েছেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যেমন ভাবে দুনিয়ার মধ্যে বিদ্যুতের লাইট, কারেন্ট যদি না থাকে লাইটের মধ্যে আলো দেয় না, তেমনি ভাবে সূর্যের যখন আলো দেয় চন্দ্রের প্রকাশ পায়। পরীক্ষা করে দেখবেন প্রথম আরবি প্রথম তারিখ থেকে 14 তারিখ দিবাগত রাত্র পর্যন্ত এক এক দিন চন্দ্রের আলো বাড়তে থাকে। ঠিক না বেঠিক? চিল্লায় বলেন। ঠিক তেমনি ভাবে মুফাসসিরিনে কেরামগণ ব্যাখ্যা করেছেন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা ওয়াল কমারি ইযা তালাহা। মুফাসসিরিনে কেরামগণ ব্যাখ্যা করেছেন যেমন ভাবে নাকি দুনিয়ার মধ্যে চলার পথে সূর্য আর চন্দ্রের আলোর কোনো সীমাবদ্ধতা নাই, ঠিক তেমনি ভাবে ওই শিবানী কোরআন আর নবুয়তের সূর্য হলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুফাসসিরিনে কেরামগণ সূর্যের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন, আর সাহাবায়ে কেরামগণকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। কারণ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলো সূর্য, সাহাবায়ে কেরাম হলো চন্দ্র। যেমন ভাবে নাকি চন্দ্রের কোনো আলো নাই, সূর্যে যদি আলো না দেয়, ঠিক তেমনি ভাবে আমরা নবীর হাওলাতকৃত সূর্যের যে আলো চন্দ্রের আলো পাই, এটা হলো সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী পাকের দরবারে রাত দিন 24 ঘন্টা থেকে ইলমি ওহী ধারণ করেছেন। তাদের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তাবেঈন, তাবেঈন কাছ থেকে তবে তাবিন, তাবেঈন কাছ থেকে খুলাফায়ে রাশিদিন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, ওয়ালি আব্দুল গাউস কুতুব, পীর মাশাইখ, আপনি আমার পর্যন্ত আজ পর্যন্ত যে কোরআন হাদিস এসেছে এটা হলো ধারাবাহিকতা। ঠিক না বেঠিক? চিল্লায় বলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যেইভাবে নবুয়তের চন্দ্রের আলো, নবুয়তের সূর্যের আলো আর চন্দ্রের আলো তোমাদেরকে আমি দান করেছি, ঠিক তেমনি ভাবে তোমার দিলের মধ্যে তোমাকে সুঠাম দেহ বানাইলাম বান্দা, তোমার ভিতরে আত্মা দিলাম। আর এটার ভিতরে একটা জমিন আছে, যেমন দুনিয়ার মধ্যে জমি চাষাবাদ করার পর আমরা বীজ বপন করি, মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার পর মাটি থেকে মাটির জমিনটাকে ছিদ্র করে যখন গাছটা ওঠে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সূর্যের তাপ আর চন্দ্রের আলোর মাধ্যমে আমি গাছটাকে বড় করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমার দিলের মধ্যে আমি এমন একটা জিনিস তৈরি করে দিয়েছি, ওয়া নাফসিন ওয়া মা সাওয়াহা, নফস দান করেছি। নফস দান করার পর ফাআলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা, তোমার মধ্যে এমন একটা জিনিস দান করেছি, গুনাহ করার শক্তিও দিয়েছি বান্দা, নেক কাজ করার শক্তিও দিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তাকওয়া অর্জন করো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি ভয় বিদ্বেষী প্রদর্শন করো, আল্লাহর প্রতি ভয় করো। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন 2 নাম্বার কসমকে ওয়াল কমারি ইযা তালাহা। 3 নাম্বার কসমে বলেন আল্লাহ ওয়ান নাগারি ইযা জাল্লাহা, দিনের কসম খেয়েছেন। দিনের কসমকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন দিনের আলোকিত কসম। সূর্য যেমন ভাবে আলো দেয়, ঠিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে
আমি যেমন তোমাদের সঙ্গে রাতের সঙ্গে দিন দিয়েছি, ভালোর সঙ্গে মন্দ দেওয়া আছে, ঠিক কলবের মধ্যে তোমার কাছে দুইটা জিনিস দিয়েছি। ফাআলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা, গুনাহ করার ক্ষমতা দিলাম, গুনাহ থেকে ফিরে এসে নেক কাজ করার ক্ষমতা দিলাম। স্বাধীনতা তোমার, তুমি কোন দিকে যাইবা বান্দা? রশি আমার হাতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভয় দেখায় দেখায় এতগুলি কসম খাওয়ার উদ্দেশ্য হলো রবের ইবাদতের দিকে মনোনিবেশ করা। 4 নাম্বার কসম কে আল্লাহ বলেন ওয়াল্লাইলি ইযা ইয়াগশাহা, ওই রাত্রির কসম যে রাত্রির মধ্যে, কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে ওয়ান নাহারি ইযা জাল্লাহা, দিনের কসম আল্লাহ খেয়েছেন দিনটাকে যখন রাত্রির মধ্যে আচ্ছাদিত করে ফেলে, দিনটাকে যখন রাত্রি ঘিরে ফেলে, আর রাত্রির মধ্যে যখন বান্দা বের হয়, টর্চ লাইট ছাড়া বের হতে পারে না, কোন লাইটের আলো ছাড়া বের হতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে বান্দা তুমি যদি ওই রাত্রিকে যেভাবে ভয় পাও, 70 ভাগের 1 ভাগ যদি বান্দা আমি আল্লাহকে তুমি ভয় পাইতা, তাহলে তোমার আখিরাতটা কত সুন্দর হইতো। আমি আল্লাহকে যদি এক তিল পরিমাণ ভয় পাইতা, তোমরা রাত্রিকে যেইভাবে ভয় পাও, জিনের ভয়, মানুষিনে হত্যা করে ডাকাতের ভয়, মানুষিনে হাইজাক করে সাপ বিচ্ছুর ভয়, এই রাত্রিটা অন্ধকার যখন হয়, অন্ধকারের কসমকে আল্লাহ বলেন বান্দা তুমি আমার সাধারণত একটা সৃষ্টিকে যেইভাবে ভয় পাও, আমাকে যদি 100টা পরিমাণ ভয় পাতা, 70 ভাগের 1 ভাগ, তাহলে তোমার আখিরাতটা সংশোধন হয়ে যেত। এটা কসমকে 4 নাম্বার কসমকে আল্লাহ বলেন ওয়াল্লাইলি ইযা ইয়াগশাহা। এই কসমগুলি খাওয়ার উদ্দেশ্য হলো বান্দার দিলটাকে নরম করে আল্লাহর ইবাদতের দিকে, তার নফসটাকে সংশোধন করার জন্য। আল্লাহ বলেছেন কদ আফলাহা মান যাক্কাহা, তোমার নফসটাকে সংশোধন করো, তোমার মনকে আত্মশুদ্ধি করো। এই জন্য আত্মশুদ্ধির জন্য সাজিদুর রহমান সাহেব দামাত বারকাতুমের কাছে যাইবেন, আত্মশুদ্ধির জন্য মুফতি মুবারকুল্লাহ সাহেব দামাত বারকাতুমের কাছে যাইবেন, আত্মশুদ্ধির জন্য পুরানা হযরতের কাছে যাইবেন, আত্মশুদ্ধির জন্য চরমনের পীরের কাছে যাইবেন। ঠিক না বেঠিক? যেমন দেহের ডাক্তার আছে, আমাদের রূহের চিকিৎসার জন্য আল্লাহ ওয়ালার আছে। ঠিক না বেঠিক? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই দিলটাকে আত্মশুদ্ধি করে রবের গোলাম হিসেবে বনে যাওয়ার তৌফিক দান